गल करिए, देखो भ्रिष्टाचार तो बिल्कुल बंद होएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ फीसां ने 10-10 गुणा नक्शे दियां 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲਓ। ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ नहीं दे सकता उन्होंने 4500 रुपये आप लीगल फीस ला रहे हैं एडवोकेट की। मैं समझदा कि साडे शहर की बदकिस्मती सी जो 5 साल का समा साडा निकलिया। जिहड़ी तुसीं गल कीती 1000 करोड़ के विकास कार्यां दी, 1000 करोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कई स्टेजां ਤੇ बोलिया 1000 करोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਗੈਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, मैं समझदा कि उन्होंने जमीर उन्होंने चकचोरेगी। अगर 100 करोड़ रुपए की जगह 22,000 रुपए ते आपां 22,000 रुपए सालाना लीज ते दे रहे हैं कि तुसी हाउस दे विच बन जा रही है। तुसी नर्सरी वाले नूं एक मोहरा बना के उत्ते होटल बनाता। पड़दे दे पिछे कौन लोग सीगे? मैं उत्थे भी कहा सी उस दिन सरेआम बई प्रधान जी साडे सत्कारयोग ने, चुने हुए नुमाइंदे ने, वो एक बार किसी धार्मिक स्थान च वड़ के कह देन कि हाउस दे विच मैं मता लैके आया कि कमरे दे विच। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की हुंजा फेर जिहड़ी जित हुई है, इहनूं आपां कह लईए चाहे सुनामी कह लईए, चाहे पंजाब दे लोकां वल्लों तकड़ा झाड़ू कह लईए भी फेरता गया विरोधी पार्टियां दे उपर। और विरोधी पार्टियां दा इह हाल करता है कि चार जिहड़े मुख मंत्री जिहड़े हैगे सी दावेदार, उन्हों का भी जोड़ा सफाया करता गया, उन्होंने भी लोगों ने जोड़ा है घर बिठाता गया। और बहुत ही जल्द पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनन जा रही है, जिहदे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी जोड़े हैं वो बनन जा रहे हैं। जिथे तक आप गल करिए राजपुरे की, राजपुरा दे विच भी जोड़ा है विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जोड़े एक बहुत तकड़े लीडर मन्ने जाते सन और 2 बारी जी उन्होंने जित की है राजपुरा तो। पहले बारी 32,000 तो दूजे बारी 34,000 तो उपर राजपुरा तो जित की है। और राजपुरा दे विच 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की भी वो दम भरते सन, जिदे बल के उत्ते वो तीजे बारी भी जोड़ा है जितण की पूरी कोशिश सन, पूरी उम्मीदा में सन। लेकिन आम आदमी पार्टी की जिहड़ी कह लीए भी जिहड़ी हवा चली सी उन्हें, या राजपुरे दे विच जिहड़े कांग्रेस वालों जिहड़े धक्के कीते गए, लोकां दे विच दहशत दा माहौल सी और शहर दे विच जिहड़े गलत काम करन दे जिहड़े चर्चे चलते रह गए, उन्होंने इन्हां नूं हराया। कंबोज साहब नूं वो किवें हारे, किस के बुरी क्यों इन्नी बुरी तरीके नाल हारे? साडे नाल मौजूद है नगर कौंसल के साबका प्रधान और आम आदमी पार्टी के नेता श्री प्रवीण छाबड़ा जी। असीं उन्हां नाल गल करदे हां भी पहले तो छाबड़ा जी तुहानूं मुबारक, आम आदमी पार्टी की जिहड़ी है पंजाब दे विच बहुत वड्डी जित हुई है और राजपुरा दे विच ही लगभग 22,000 तो उपर वोटां नाल मैडम नीना मित्तल जी जीते हैं, उहदियां तुहानूं मुबारकां। प्रेमी जी धन्नवाद। देखो ये जिहड़ी जित हुई है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सीगा भी असीं लोकां दी सरकार बनानी है, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ जो भ्रिष्टाचार का आलम छाया, इत्थे भी गंदगी बहुत जल्दी आने वाले चंद दिनों के साफ होने जा रही है। और जो मैडम नीना मित्तल जी ने, जो उन्होंने साड़ी, मैं समझदा कि वो भी जो उन्होंने मेहनत है और ये साडे जो पार्टी के वर्करस ने, वलंटीयर्स ने,
ਸਭ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੈਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ 10-10 ਗੁਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੂਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬੂਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ 40 ਵੋਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ 45 ਵੋਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ 30 ਵੋਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ 42 ਵੋਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ 38 ਵੋਟਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਟਾਊਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, MLA ਖੁਦ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਔਰ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲਓ। ਆਪਾਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ 4500 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਲਾ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੂਥ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 109 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 3 ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ? ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ NOC ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ NOC ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NOC ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਊਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏ NOC। ਅੱਜ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ NOC ਲੈਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਗੈਰ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ MC ਸਿਰਫ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 MC ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 22,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 22,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰੇਆਮ, ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਸਟੇ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA ਹੈਗੇ, ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਸ ਵੀ MC ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ MC ਹੈ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ MC ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਘਟਾਓਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਡ ਟਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਗੱਜ ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਗੱਜ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਾਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਹੀ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MC ਘੱਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ MC ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜੂਏ ਸੱਟੇ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 15-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਲਪੁਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਟ, ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ, ਕੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਫਸਰਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ JCBਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਗੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।